Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Syarillahil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'i ahli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ila arwahi as-salihin hadis iman wa ila ruhi maimunah binti Dahlik wa ila ruh Fatimah binti Dahlik wa ila ruh Habibah binti Muhammad Salih wa ila ruh Iskandar bin Husain bin Muhsinin wa ila ruh Muslim bin Muhsinin wa ila ruh Hayyan binti Muhsinin wa ila ruh Hadar bin Muhsinin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.
لها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن تشأ تغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا وعد إن كنتم صادقين ما يقولون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يبصرون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني أنا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يعمر نكسه في الأرض أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقناهم مما علينا وذللناهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الله وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahil alamin. Kepada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul yang insyaallah di majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah malam ini di rumah Pak Edi jemaahnya sampai yang bilang meluber sampai melebar kemana-mana ya. Masya Allah. Ini semangatnya luar biasa kan. Entah karena memang mungkin tahu kalau Pak Edi ini suka masak, suka buat kue kan. Makanya itu makanan spesial. Masya Allah. Mudah-mudahan Sahibul Wahid dan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita baca, setiap huruf yang kita baca tadi itu menjadi satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. La aqulu alif lam min harfun, tidak aku katakan kata Rasul alif lam mim itu harfun, tapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf, yasin itu 2 huruf. Sudah 20 kebaikan kalau kita baca hanya baca yasin saja. Ya, begitu banyak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang patut kita syukuri. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak meminta apapun dari kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak meminta pada kita kecuali hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majelis seperti ini enggak bisa kita anggap remeh, tidak bisa kita anggap enteng. Ini majelis besar, walaupun mungkin kita mengaji seadanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani illa ghufira lahu qabla an yatafarraqa." Ma min muslimaini, tidaklah 2 orang muslim yaltaqiyani, bertemu. Nah, kita ini bertemu di antara satu dengan yang lainnya, fayatasafahani, kemudian setelah bertemu fayatasafahani, berjabat tangan. Disunahkan ketika bertemu sama orang itu berjabat tangan, dimanapun itu, di rumah, di masjid ya. Makanya orang-orang sebagian tempat kita itu membiasakan setelah sholat bersalam-salaman. Karena hadis Rasulullah SAW, "Min muslimain, tidaklah 2 orang bertemu, yang daqiyani bertemu, fayatasafahani, kemudian salam-salaman, illa, kecuali ghufira lahu, akan diampuni, ghufira lahuma, kecuali akan diampuni keduanya." Yang tadi bertemu
kemudian salam-salaman, ghufira lahuma qabla an yatafarraqa, sebelum dia terpisah. Jadi selagi kita masih duduk bersama, ya, selagi itulah kita diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nanti ketika kumpul-kumpul sama kawan, ditelepon sama bini, bentar mah nanti sayang nih, masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti dulu gitu. Nanti balik terus pagi gitu. Ya. Itu fadilahnya Masya Allah. Jadi nggak main-main, ketemu, bertatap muka, saling salaman itu Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, man kharaja, barang siapa yang keluar dari rumahnya li talabil ilmi, niat untuk mendapatkan kajian, mendapatkan pengajian, mendengarkan kajian, li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah, sesungguhnya dia itu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, hatta yarji'a, sampailah dia kembali. Jadi kalau nanti istrinya nelpon lagi, kok belum balik-balik, masih fisabilillah. Saya di jalan Allah, hatta yarji'a. Kalau sudah di rumah nggak lain lagi. Di sini jihadnya ngaji, di majelis jihadnya mendengarkan kajian, mendengarkan hadis, mendengarkan Quran. Kalau di rumah jihadnya lain lagi. Beda lagi. Nah, ya. Ada jihad yang lain, pengajian jihad itu. Pengajian itu jihad. Di rumah bisa juga jihad, ya Pak. Tapi janganlah pula saya jihad di rumah ya, nggak usah. Ya. Kalau yang bujang kan? Nah, itu udah tahu. Bisa bilang juga tuh. Itu enggak. Kalau yang bujang bukan bisa bilang, sudah syahid. Sudah syahid bisa bilang. Kalau kita masih berjuang. Ada palanya sabar itu. Iya itu. Kalau tangan tahu punya siapa? Palanya sabar itu. Awas. Kalau orang sabar itu besar ya. Ya, Masya Allah. 4 aja dikasih. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Kemudian salawat salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang begitu sayang pada kita umatnya, walaupun seperti apapun tingkah laku dan perilaku kita, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih terus berdoa untuk kita, keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Ya, ketika Aisyah meminta doa pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma a'lanat wa ma asarra. Ketika Aisyah minta doa pada Rasul, ya Rasul doakan aku. Kata Nabi apa? Ya Allah, ampuni dosa Aisyah yang dahulu dan yang akan datang, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Kemudian Rasul bertanya, ayasurruki du'ai, apakah kamu senang dengan doaku? Apa jawab Aisyah? Wa ma li la yasurruni du'auka. Bagaimana aku enggak senang dengan doa yang kau panjatkan? Apa kata Rasul? Wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli shalah. Rasul bersumpah, wallahi kata Rasul, sesungguhnya doa itu aku ucapkan setiap hari, setiap lepas sholat, li ummati, untuk kita semua. Kayak apapun bejatnya kita, bagaimanapun kita berbuat maksiat, kita didoakan oleh Rasul setiap lepas sholat. Ya, didoakan kita setiap hari. Ya, makanya Masya Allah jangan bosan-bosan kita bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Beberapa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, alhamdulillah, setelah kita vakum berapa lama, sampai saya lupa ya. Saking lamanya, ya. Masya Allah, libur lama kita, Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, ya, walaupun ada mandat-mandatnya, insya Allah kita akan istiqomah terus dalam keadaan apapun juga, karena kehidupan kita ini kalau tidur sehari 8 jam berarti kata Imam Ghazali, kalau kita tidur 8 jam sehari, kalau 60 tahun, sepertiganya 20 tahun itu tidur. Ya, itu kalau orang tidur 8 jam, ada yang tidur lebih dari itu. Ya. Sholat kita berapa menit? 10 menit paling lama, yang 4 rakaat itu 10 menit. Itu lamanya saya kalau sholat 10 menit di masjid, protes jamaah. Masya Allah, tawil, gak tawil. Meski 8 menit itu udah protes dia di masjid itu. Jadi zuhur, sholat yang sirriyah itu 8 menit lah. Kalau lebih dari itu sudah ngomel ya. Kalau yang jahriyah mungkin bolehlah 10. Kadang-kadang saya juga lihat besok sudah lihat. Kadang-kadang nggak usah sudah lama. Ikut juga. Ya?
menghindar ngecium balak kan? Ya kan? Iya. Itu berbuat kebaikan aja masih ada dosanya itu. Iya, ya. Begitulah. Itu namanya talbisul iblis. Godaan iblis itu nggak mesti membuat orang jadi jahat, membuat orang berbuat baiknya tadinya banyak jadi dikit. Nah, itu iblis juga yang buat kan. Nah, yang tadinya sholat pengennya dibaca terus di rumah dia nggak mau menyuruh orang buat jahat ya. Tapi udah di rumah aja sama bini kan, biar bini sholat berjamaah juga. Itu iblis juga bisa juga, ya. Nah, nggak mesti, nggak iblis nggak bilang nggak usah sholat, enggak, udah di rumah aja. Iya nggak apa-apa dibilang Ustaz katanya Bapak Soleh, orang salah. Gitu. Itu iblis juga yang ngomong kan. Misalnya seperti itu. Misalnya. Karena kita nggak tahu nih kemarin saudara saya dari Bojonegoro, saya yang Bojonegoro. Ada malam ini masuk malam, pas jaga pasar malam. Ini ada yang masuk malam ya? Ya, Eri. Ini semua masuk dan yang masuk malam. Ada mau masuk malam, masukin malam ya. Jadi saudara saya kemarin itu masih muda, masih di bawah saya umur. Lagi ngopi gitu ya. Depan rumah sehat walafiat nggak ada sakit ya. Sepupu istri saya. Lagi ngopi, habis itu buat status ngopi bro gitu kan. Setengah jam kemudian itu nggak ada lagi kabarnya gitu kan, suaminya nepo, nggak diangkat, istrinya nepo, nggak diangkat telepon. Begitu lihat apa? Sudah terjatuh di teras itu. Sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari Sabtu kemarin. Nggak ada sakit, nggak ada apa, lagi ngopi, habis buat status, habis itu hilang. Ya, gelas kopi. Terakhir dia ngopi. Kopinya Mungkin kopinya belum habis malah kayaknya belum. kopi Sanida ada. Kopi Mirna jangan-jangan. Masya Allah, inilah kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu umumnya kan. Kita nggak tahu. Makanya apalah kita kayak kita nih yang masih yang kadang soleh, kadang soleha ini kan, yang kadang-kadang baik, kadang tidak. Apa yang bisa kita buat? Kan? Sholat kita yang masih bolong-bolong, sholat kita yang masih belum khusyuknya pas takbir aja, pas takbir tahu di sholat maghrib sholat isya habis sudah mana-mana gitu kan. Ditambah kalau imam bacanya panjang kita nggak ngerti. Kalau saya sendiri kalau imam panjang saya hafal, saya masih terasa panjang gitu walaupun bisa ngikuti. Yang nggak kerasa itu yang paling nyesek yang nggak hafal. Akhirnya apa? Karena dia nggak hafal, yang dia lihat apa? Kalau di Indonesia dia lihat tulisan-tulisan di dinding. Ya kan? Dibacanya semuanya di dinding. Habis yang di dinding yang di baju orang di depannya. Jangan diganggu, sudah punya istri. Orang bilang kan. Karena nggak tahu yang dibaca imam apa kan. Sholat kita yang masih seperti itu kalau nggak ditambah dengan ngaji, dengan sholat sunnah, sholat sunnah muakkadah, sholat subuh, sebelum isya atau sebelum zuhur, setelah zuhur. Kalau tidak ditambah dengan yang begini, bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya kan? Bagaimana kita untuk menutupi amalan-amalan kita yang bolong ini? Walaupun kita tidak masuk surga karena amalan kita masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana mendapatkan rahmat Allah kalau kita begitu? Ya kan? Ya, semoga mudah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diberikan umur panjang, sehat walafiat, tidak nyusahin orang. Man ahabba, kata Rasul, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi. Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, ya, wa yunsa'a lahu fi atharihi, dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah. Nah, sering-sering silaturahim. Dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT. Kalaupun tidak umurnya segitu tapi diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Ya kan? Ada orang yang umur 1 hari 24 jamnya sama, Ramadannya sama-sama 30 hari, yang satu cuma baca 1 juz, yang satu bisa baca 30 juz. Bahkan yang satunya 1 juz nggak baca. Ya, disitulah keberkahan yang bisa kita rasakan. Bapak-bapak yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tegang semua, yang ngomong mati jadi tegang semua. Mati kubur. Ya, makanya jangan terlalu banyak cari duit. Nyesel nanti. Iya, mau dikasih Nah, siapa? Kita nak pasrah sendiri sekarang. Ya. Kita ada tafsir surah yang terdiri dari 9 ayat, surat Al-Humazah, ataupun surah namanya Al-Hutamah, ataupun disebut juga surat Wail. Apa itu surat Al-Humazah? Al-Humazah surah apa? Surah apa itu?
Yang mana? Surat Humazah, surat Makkiyah. Apa arti surat Makkiyah? Apa arti Makkiyah? Apa arti Madaniyah? Itu pengertian yang kita tahu waktu kita sekolah SD. Surat Makkiyah, surat yang turun di Mekah. Madaniyah, surat turun di Madinah. Itu salah kaf? Salah apa? Salah guru. Maksud saya. Berarti gurunya salah semua itu. Jadi yang sebenarnya adalah surat Makkiyah adalah surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, dan surat Madaniyah yang surah diturunkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, walaupun surahnya itu mungkin turunnya di Makkah, ataupun surah Makkiyah yang turun di Madinah, walaupun dia di Madinah tapi turunnya setelah hijrah, maka setelah disebutkan surah sebelum hijrah maka disebut. Itu arti sebenarnya yang turun sebelum dan sesudah. Jadi surah Al-Humazah itu surah Makkiyah. Apal semua ya, insyaallah. Kalau ada yang hafal, apal saat kalau baca sama-sama. Kalau jadi lupa. Narullahi muqaddah alaihi narum usadah. Mana bacanya kan? Baca Yasin tadi, kalau sendirian. Enggak hafal. Kalau rame-rame hafal. Belakangnya doang. Bakutnya ujungnya dua. Ujungnya doang. Al-Humazah atau Al-Humazah itu surat Makkiyah yang terdiri dari 9 ayat. Ini untuk peringatan untuk saya pribadi, untuk kita semua ya. Untuk kita yang Masya Allah diberikan nikmat begitu banyak kita di sini kan ya, nikmat yang begitu banyak, nikmat kita di sini Masya Allah ya, nggak terhitung. Makanya kata Rasul, kata Allah Subhanahu Wa Taala, laukan al-bahru midadal apa di kalimati Rabbi la nafidal bahru qablaan. Kalaulah saja laut ini dijadikan tintanya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menghitung nikmat yang aku berikan kepada kamu, la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Walaupun kamu datangkan lagi air yang sebanyak itu, seumpama itu, tidak akan bisa menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi namanya kita manusia kan, selagi tanah itu belum masuk ke dalam mulut kita tidak akan pernah puas. Makanya kata Rasul, manusia ini ketika dia punya satu lembah emas, dia akan minta emas lagi, sampailah mulutnya penuh dengan pasir, udah mati gitu kan, baru dia harus stop. Ya. Wailun likulli humazatil lumazah. Wailun itu kalimat yang asal katanya dari wail. Asal kalimat wailun itu tidak ada lamnya, wai saja. Wai. Orang Arab kalau mau marah waihak katanya. Wailul lak. Tadinya asal katanya hanya wai, celakalah. Tetapi biasanya orang Arab ditambah dengan li. Misalnya li fulan. Makanya wai li fulan, wai li ini. Makanya akhirnya dalam segi bahasa ya, akhirnya kalimat itu menjadi satu, menjadi wailun, celakalah. Celakalah. Siapa yang celaka kata Allah Subhanahu Wa Taala? Likulli semua orang humazah. Apa itu humazah? Al-humazah dengan lumazah itu mempunyai makna yang sangat dekat. Bahkan ahli bahasa bisa bertentangan di antara satu dengan lainnya, tetapi maknanya sama. Mengatakan humazah itu mencela atau mengejek orang di belakangnya, lumazah mengejek orang, mencela, mengumpat di depannya. Ada yang mengartikan sebaliknya. Tapi intinya al-humazah dan lumazah maknanya adalah orang yang mencela, mengumpat dan mencela. Tetapi yang perlu diketahui, humazah dan lumazah dia menggunakan kalimat sirat ataupun wazan. Kalau orang belajar nahwu atau belajar sorof, wazan humazah fu'al. Jadi dalam bahasa Arab itu ada wazan-wazan atau sirat mubalaghah. Sirat mubalaghah itu perkataan yang dilebih-lebihkan, yang menunjukkan bahwa itu sangat-sangat. Contohnya dalam sirat mubalaghah itu ada wazannya fa'ul. Fa'ul contohnya sobur. Kalau kalimat sobur itu artinya orang yang banget sabarnya. Kalau sobur apa? Sobur doang orangnya sabar. Tapi kalau sobur itu sangat sabar. Ghafur
lebih. Atau dengan kalimat wazan fa'al, itu juga sigat mubalaghah. Kalimat yang menunjukkan sangat atau lebih. Contohnya apa? Ghaffar. Apa? Ghaffar. Allah itu mengampuni, benar-benar mengampuni berkali-kali, berulang-ulang. Itu sigat mubalaghah. Ya. Namanya apa sigat mubalaghah? Makanya dia humazah. Humazah itu dari fu'al, menunjukkan bahwa dia itu apa, benar-benar dasar. Orang benar-benar sudah menjadi makanan dia sehari-hari, mengumpat dan mencela. Pokoknya kalau nggak mengumpat, nggak mencela, kalau itu duduk, dia tuh nggak senang hati. Kalau duduk, pokoknya mencela. Begitu duduk, ketemu orang mengejek, mengumpat, itu humazah. Ya, kalau orang Jawa bilang ayu, itu cuma cantik. Kalau wahyu tenang, itu benar. Wahyu pokoknya itu pasti lah pokoknya. Wahyu pokoknya ya. Jadi kalau sudah bilang wahyu, itu sudah sepakat, nggak ada khilaf pokoknya gitu kan. Sudah cantik banget, nah gitu itu. Ya. Jadi wahyu celakalah, wahyu ya celakalah, ataupun bisa diartikan doa. Semoga mudah-mudahan kamu celaka. Wahyu. Wahyu itu bisa diartikan doa, semoga kamu celaka. Orang Arab ketika dia bersumpah serapah, anaknya ini nakal, nggak mau nurut, nggak mau taat, maka dia mendoakan wailak, celakalah kamu. Ya. Ada juga yang mengartikan wailun itu lembah di api neraka. Ada yang menamakan dia itu neraka, ada yang menamakan dia itu adalah lembah ataupun sumur yang ada di dalam neraka jahanam. Makanya dikatakan idza futihat, makanya dikatakan idza futihat, ketika dibuka itu wail jahanam, sumur yang di dalam neraka jahanam. Yata'awwadu jahannam. Ketika dibukanya sumur wail itu, neraka jahanam itu meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun saking panasnya wail yang keluar dari wail tadi. Saking panasnya api, pancaran api yang keluar dari sumur wail tadi, neraka jahanam meminta pada Allah, ya Allah panas banget. Merasa kepanasan dengan api yang ada di dalam wail tadi. Dasarnya itu. Saking dasar. Ya. Idza futihat yata'awwadu jahannam, kata para ulama. Ketika dia dibuka, minta ampun, ya Allah ini panas sekali, tak tutup. Itu jahannamnya. Api yang ada itu malah kepanasan dengan api yang keluar dari wail. Ya, kata para ulama seperti itu. Dan humazah itu artinya benar-benar dia sering-sering. Memang itulah yang dia buat. Gosip itulah pokoknya. Ya, sudah lambe durah. Ya. Kalau nggak buat, karena di tempat kita yang ramai ya yang seperti itu, ya kan? Acara TV kalau nggak ngasih itu nggak ramai, mana yang ditonton? Yang ditonton yang mati, yang bunuh diri, yang dimutilasi itu ditonton. Ya, itu jadi tontonan. Makanya di ayat lain ada sebutan hamazin, apa? Ini sudah hafal juz atau hamazin masya'im binamim. Itu satu kalimat dengan humazah. Hamazin orang yang mencaci maki, mencela, mencela, masya'im berjalan binamim dengan mengadu domba. Hamazin, jadi setiap kalimat yang ada tasdidnya itu mengindikasi bahwa itu sangat-sangat sering dibuat. Hamazin dengan wazan fa'al, menunjukkan ada indikasi bahwa dia itu memang sering buat. Tetapi di atas itu ada lagi kata para ulama, yaitu kalimat humazah. Humazah tadi lebih jahat daripada hamazin. Makanya balasannya itu wail. Karena dia lebih jahat dari hamazin tadi. Kedudukan humazah ada tamar butohnya itu. Tamar butohnya menunjukkan dia itu lebih dasar lagi, lebih tingkat yang paling tinggi. Makanya disebut dengan humazah, fu'alah dengan lumazah. Dengan wazan fu'alah, humazah, menunjukkan dia itu tidak ada yang dia buat kecuali itu. Ya, nampaknya ringan. Ya. Makanya kata Rasul ketika melewat pada kubur, orang ini diazab dengan dua perkara. Yang pertama apa? Tidak pandai berbersih ketika buang air kecil. Kemudian yang satu lagi apa? Diazab karena lisannya. Ya.
Makanya disebutkan wailul likulli humazatin humaz. Jadi humaz itu bisa diartikan orang yang mengumpat di belakang orangnya. Apa yang kita sebut namanya ghibah. Ya, namanya ghibah. Makanya ghibah itu kan berasal dari kata ghaba, yaghibu, ghaib. Ghaib apa artinya? Artinya orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada, kita omongin kejelekannya, kita omongin kejahatannya, kita omongin keburukannya, itu ghaib, ghibah. Sama dengan humaz. Walaupun nanti ada 6 perkara yang dibolehkan dalam Islam untuk kita gibahin. Ya, ada 6 perkara nanti yang dibolehkan kita ngomongin itu. Ngomongin bini boleh, tapi ada syarat. 500 real. Tapi jarang lah suami ngomongin bini. Ngomongin bini orang mungkin. Ngapain tuh ngomong yang lain kan? Pelaku semua kayak ketawa. Yang lain kan? Dosa lah itu. Yang sudah mati suaminya. Oh ya, kalau itu. Enggak. Wajib. Wailul likulli humazati, celakalah. Iya, sengsaralah mereka yang humazah, yang membicarakan kejelekan orang lain di belakangnya, walumazah, dan mengatakan keburukan di depannya. Nah, kalau itu ngejek, ya. Ngino, ya. Menghino, mengejek. Lumazah itu mengejek di depan dia. Tapi dengan sigat mubalaghah mengartikan bahwa dia itu kalau nggak ngejek nggak senang hatinya. Memang itu yang membuat dia hati senang. Kan ada sebagian orang yang hatinya memang senang kalau sudah ngejek orang, kalau ngejek itu nggak puas gitu kan. Ya, siapa? Bagaimana sifatnya kata Rasulullah SAW? Bagaimana sifat orang yang humazah dan lumazah? Bagaimana sifatnya kata Rasulullah? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sifatnya apa? Disebutkan ke ayat yang kedua. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Alladzi jama'a malan. Ini tadi saya nyimak orang baca salah-salahnya alladzi apa deh? Karena saya nyimaknya saya jadi lupa ya. Jadi alladzi jama'a ma, dia dalam qiraat lain boleh dibaca jama'a ma. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Dan sifatnya orang yang humazah dan lumazah yang celaka tadi, kata Allah, alladzi, yang mereka itu jama'a, mengumpulkan malan, hartanya, harta bendanya, wa'addadah, dan dihitung-hitung. Ya, kumpulin di rumah, dihitung-hitung, ya kan? Hitung terus kan. Yang dimaksud adalah dia menghitung-hitung tapi tidak menginfakkan dana Allah SWT. Sibuk itu sedikit, buka BCA, klik BCA, salah. Kalau saya sering saya buka, cuma saya gini, kok segini ya? Kalau saya ngetik itu nunggu dia masuk, nih bukan yang masuk gitu ya. Ini ada orang yang celaka, dia dihitung duitnya itu dihitung terus disiapkan untuk anak cucunya sampai 7 keturunan itu, nanti itu anakku ini, itu anakku ini, itu anakku. Dihitung semua, nanti anakku siapa ini begini. Karena sebagian orang walaupun sudah mau mati pun dia masih ngitung duitnya. Ya. Seperti orang kita di Cindo di Indonesia kan, seperti saya bilang ya, mau mati kumpul semua anak-anaknya. Mana si Koko, mana si Meme, mana si ini, mana si itu, hadir semua. Marah bapaknya, sudah mau mati marah. Kenapa semua di sini, siapa yang jaga toko ini kan? Sudah mau mati masih nanya siapa yang jaga toko. Jangan bakar duit itu. Itu jagoan. Kenapa semua di sini ya? Kalau orang Melayu enggak. Bapak ya nanti kalau bapak mati yang itu jangan dijual, itu jangan dijual. Bukan punya bapak kan? Orang Melayu. Ya. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Malun itu bisa sedikit, bisa banyak. Ada orang yang banyak hartanya tapi merasa masih sedikit, hitung. Ada yang memang sedikit, dihitung-hitung. Sudah sedikit dihitung-hitung. Kalau kita ini kan hitung-hitung, bukan duit tadi perasaan sekian, kok jadi sekian gitu kan, rupanya dari bininya kan. Minus terus tiap bulan. Nah itulah, ada yang cerita kawan saya bilang, kamu kerja apa? Alhamdulillah saya udah pernah kerja, saya nggak kerja. Terus gimana? Istri kamu kerja juga? Kerja apa kerjanya? Itulah yang duit saya tiap bulan.
Korban semua gitu ya. Kecuali saya enggak. Alladzi jama'a malan, menumpukkan hartanya dia dikit atau banyak. Kalimat malun, nah Bapak sekali. Kalimat mal itu biasanya diidhofahkan, dilengketkan dengan kalimat jamak, misalnya amwalahu, amwalal yatama, ya kan? Tapi malun di dalam Al-Qur'an itu ada berdiri sendiri dengan kalimat maluhu, hanya di 6 tempat saja. Kalimat malun atau maluhu di dalam Al-Qur'an itu hanya ada 6. Yang 5 sebagai ancaman, sebagai kecaman, sebagai hujatan, yang 1 saja untuk pujian. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. 1 itu orang yang berikan ini diucapkan untuk Sayyidina Abu Bakar. Alladzi yu'ti malahu, yang memberikan hartanya, yatazakka, untuk mensucikan. 1 itu saja. Sisanya semua yang 5 itu mengecam orang yang punya harta. Contohnya ini, alladzi jama'a malan wa addada. Orang yang humazah dan lumazah tadi sifatnya jama'a malan wa addada. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Maknanya tidak akan membuat dia cukup. Dalam surat Tabbat yada menghinakan Abu Lahab. Ya kan? Di beberapa alladzi yunfiqu malahu ria'an nas, dan mereka-mereka yang menginfakkan hartanya ria'an nas, untuk dilihat orang lain. Semua ini ada 5 itu kecaman semua. 1 tadi saja ya, wa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Surat apa itu? Harus dicek dulu. Alladzi yu'ti malahu yatazakka Ma li ahadin wa ma li ahadin anhu malu. Apa itu tanya? Wa ma li ahadin indahu. Coba baca yuk. Alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin. Saya ambil di tengah tuh. Bukan. Saya ngajar ada bapak-bapak itu di Al-Wa'ab. Kadang-kadang ada yang saya kadang nggak bawa Quran, jadi kadang-kadang kalau yang baca itu bacanya berantakan, saya hafalan saya jadi ikut berantakan, bingung gitu. Saya jadi ikut lupa. Jadi saya pakai Quran, Pak, bacanya apa? Kalau yang baca berantakan, yang nyimak tuh jadi bingung. Bacanya apa ya gitu? Ada di apa coba ayatnya? Alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu kasarkan. Wa ma li ahadin min ni'matin tujza illa ibtigha'a a'la wa la sawfa yarda. Padahal dibaca terus tiap hari. Ya, alai. Sebelum alai apa? Masya. Oke, alladzi jama'a malahu wa addada, mereka yang mengumpulkan hartanya wa addada. Addada itu bisa dibaca addada atau adada, dan menghitung. Makanya kalimat addada itu bisa dikatakan menghitung ataupun menambah. Makanya addada yu'addidu ta'addud. Nah, ada istilah ta'addud. Iya, bersama katanya sama, ta'addud nambah. Makanya orang yang menambah itu istilahnya ta'addud. Nanti kenapa di mic-nya dijauhin? Saya mau begini deh. Ekspresinya semua. Ya kalau saya nggak masalah, saya takut antum aja nanti sampai rumah. Gak boleh ngaji sama Ustaz. Takutnya antum sampai rumah nganggur ntar malam. Ya, langsung kita dibumbungin kan kesian. Makanya istilah addada ta'addud itu yang menambah. Alladzi jama'a, mengumpulkan, menghitung dan ingin nambah lagi lah. Ya. Nambah harta. Nambah istri. itu nggak masuk. Nambah harta. Kalau itu nggak tercela, terpuji itu. Pak, terpuji menurut kita dan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menurut mereka. Kalau yang ahli surga ini apa nih, setuju itu. Bapak-bapak pengen ahli surga, ikutin Nabi Halwi. Oke. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Ya, ingat ya tadi harta itu semuanya dikecam karena menunjukkan apa?
biasanya diidofahkan dengan kalimat lain amwalahum amwalal yatama, menunjukkan bahwasanya kata para ulama harta kita itu bukanlah harta kita, bukan milik kita. Apa yang kita makan semua akan sirna, apa yang kita pakai akan usang, apa yang kita berikan itulah yang kita punya. Apa yang kita berikan itulah harta kita yang sebenarnya. Makanya diidofahkan dengan kalimat amwalal yatama amwalahum, ya, itu menunjukkan bahwasanya harta yang kita punya itu ada hak orang lain di dalamnya. Tetapi ketika kalimatnya maluhu, harta dia, anak dia, punya saya, itu diberikan ayat pada ayat kecaman-kecaman semua, menunjukkan bahwasanya harta itu bukan punya kita. Harta itu dititipkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yahsabu annama lahu akhlada. Bisa dibaca yahsabu, bisa dibaca yahsibu. Ya. Yahsabu annama lahu akhlada. Ini malah lagi. Dan dia mengira yahsabu, dan orang tadi humazah dan lumazah tadi yahsabu mengira, annama lahu, yahsabu itu bisa mengira, bisa menghitung. Makanya ada yaumul hisab, ya harisa. Annama lahu, sesungguhnya harta dia akhladahu, yaitu bisa mengkekalkan dia di dunia. Dia mengira bahwasanya harta yang dia tumpuk sebanyak-banyaknya ini bisa menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Kalau di TikTok itu ada yang live apa tuh yang jual kafan itu ya. Dan ya yang kafan ya. Yang bawa ibu-ibu bapak dicekotnya sebelum meninggal. Nonton juga. Udah kerjaan orang Indonesia. Ya, tapi ya, sampai ada yang nanya Pak ada nggak kapan yang tahan cabul sama tahan? Ya. Ya itu dia masalah sampai berdakwah juga, mengingatkan orang untuk mati, yang lagi di rumah sakit, yang lagi pakai infus katanya mau. Nanti dijawab, Mbak, nanti tiba-tiba barangnya datang terus sudah dikubur gimana? Ya kan bisa untuk kamu nanti. Insya Allah berguna, kamu kan semua akan mati, ya kan? Nanti berguna untuk kamu, untuk bapak-bapakmu, untuk adik-adikmu, kan bapak nggak mati, semuanya akan mati kan? Ya itu dakwah sambil mencoba ya. Yahsabu annama lahu akhlada, dan dia mengira hartanya itu membuat dia kekal abadi selamanya. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, syairnya, "Lau kanatid dunya tadumu li ahliha, lakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyan wa baqiyan." Ya. Walakinnaha tafna wa yafna na'imuha wa tabqa adh-dhunubi wal ma'asi kama hiya. Lau kanatid dunya, kalaulah saja dunia ini tadumu li ahliha, dia kekal abadi selamanya, lakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyan wa baqiyan. Sesungguhnya kalau dia kekal, maka Allah akan kekalkan Nabi Muhammad hayyan wa baqiyan. Sesungguhnya orang pertama kali yang akan kekal adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinnaha, kata Ali bin Abi Thalib, lakinnaha, tetapi dunia ini, kata Ali bin Abi Thalib, tafna, hancur, wa yafna na'imuha, semuanya pun akan binasa, wa yabqa dzunub wal ma'asi kama hiya, yang tersisa adalah dosa-dosa dan maksiat yang kita. Seperti tadi ayat kita baca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan hari itu semuanya bersaksi, mata, telinga, kaki, tangan bersaksi pada Allah Subhanahu wa taala bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah kita buat. Ya. Jadi dia mengira hartanya akan membuat dia kekal abadi selamanya. Kemudian yang tadi sudah masalah malun, harta, ada sudah tabat siada. Tabat siada itu ya, ada satu syair yang menyebut tentang masalah tabat siada, tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pernah dengar mungkin? Apa syairnya? Dalam Bukhari disebutkan, dalam kitab Bukhari menerangkan bahwasanya Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, bermimpi ketemu dengan Abu Lahab. Kemudian
ditanya Abu Lahab itu kan artinya menyala-nyala. Sebenarnya Abu Lahab itu kan ganteng orangnya, makanya diberi gelar Abu Lahab. Ya, jadi kalau mau ganteng-ganteng nggak suka Abu Lahab nggak apa-apa. Ganteng tapi nggak mau sholat itu Abu Lahab. Ya, ganteng tapi nggak taat itu Abu Lahab. Ya, ganteng sholat taat dari Yusuf ya. Ganteng nggak mau sholat nggak mau taat Abu Lahab. Jadi kata Abbas, aku bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Nah, bermimpi diceritakan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya. Aku bermimpi dengan Abu Lahab. Kemudian ditanya, bagaimana keadaanmu? Kalau kita sudah nyungsep, ditanya, kok kamu gimana? Ibaratnya ada orang nyungsep, jatuh, babak belur, ditanya, gimana kabarmu? Pala lu kayak gitu ya kalau kita ngomongnya. Udah nyungsep kan ngomongnya ditanya. Misalnya kalau kita ya, ini ditanya, Abu Lahab ditanya oleh Abbas, gimana keadaanmu? Aku celaka, aku tersiksa benar-benar, kata Abu Lahab. Kemudian apa? Kecuali aku diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala azabku setiap hari Senin ya. Makanya Syekh siapa namanya? Damasyqi itu dari Damaskus membuat satu syair. Idza kana hadha kafirun jaa dabbuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata in annahu fi yawm isnani hatta annahu fi yawm isnani yukhaffafu anhu bisururi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi 'asha 'umrahu masruran bi ahmada wa bi ahmada masruran wa mata muwahhidan. Syekh Damasyqi menyebutkan idza kana hadza kafirun jaa dzambuhu, kalaulah hadza kafirun jaa dzambuhu, ini yang sudah dipastikan masuk neraka, Abu Lahab dikatakan. Ya, jaa dzambuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada, dan dia diabadikan di dalam Al-Qur'an, dia akan kekal abadi selamanya di neraka. Wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi kulli yawmin isnani yukhaffafu anhu bisururi bi ahmad. Tetapi dia setiap hari Senin itu dimudahkan, diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Masruran bi ahmada, karena dia bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kan begitu lahir Nabi Muhammad, dia dibebaskan budaknya untuk mengurus Siti Aminah, membantu kelahiran Siti Aminah, dibebaskan. Bergembira Abu Lahab. Terus diringankan azabnya itu gimana, Ustaz? Apakah dibebaskan, dikeluarkan? Enggak. Kata para ulama, keluar air dari selah-selah tangannya. Ini selah ini, ibu jari sama telunjuk ini, keluar sedikit air di sana, kemudian dia minum. Itu aja ringan. Ya, kalau mau coba apa? Kali-kali. Ya kan? Cuman di luar situ dia bisa. Itu yang keringanannya, bukan dibayangkan kita ringan keluar, hidup darah masuk lagi. Enggak, enak kali deh. Ya. Di itu ada segitu aja. Terus bagaimana kata Imam Ad-Damasyqi? Fama dhannu bil 'abdi alladhi 'asha 'umrahu bi ahmad masrura wa mata muwahhida. Terus bagaimana dengan umat-umat Nabi Muhammad yang selalu bergembira, ya, selalu bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, wa mata muwahhida, dan mati dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita-kita yang masya Allah selalu bergembira dengan keadaan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Itu tertulis dalam Sahih Bukhari. Nah, itulah dalilnya. Abu Lahab itu bisa jadi dalil kan? Ya, dia bergembira, disebutkan oleh Imam Bukhari. Kalau bukan karena apa, ngapain Imam Bukhari nyebut cerita itu? Ya. Nah, itu. Ya, oke. Kala sesungguhnya tidak sama sekali yang kamu sangka tadi tidak akan terjadi. La yumbadanna fil hutamah, kamu akan dilemparkan. Nabada itu melemparkan barang-barang busuk, membuang. La yumbadanna, ada dua kalimat taukid di situ, lam dengan nun. Ada lam taukid, ada nun taukid. Lam taukid itu lam yang menguatkan, ya, yang menguatkan. Ya. La yumbadanna, sungguh-sungguh akan kami lempar fil hutamah. Hutamah itu bahasa Arab artinya hutamah itu menghancurkan. Sesuatu yang kita injak bunyi begitu, itu namanya hutamah. Hutamah menghancurkan. Itu hutamah. Jadi makanya la yumbadanna fil hutamah, mereka akan dilemparkan dalam neraka hutamah, atau dilemparkan dalam neraka yang menghancurkan tulang belul. Ya. Wa ma adraka mal hutamah. Ya, dan apakah kamu tahu apa itu hutamah? Narullahil muqadah, itu api Allah. Makanya dalam kalimat ini disebut narullah. Allah sebut apa? Narullah. Ada
kalimat tidak narul muqadah, enggak. Allah enggak sebut narul muqadah, api yang menyala. Tapi Allah menyebut apa? Narullah, apinya Allah. Kenapa apinya Allah? Kalau apinya manusia bisa kita bayangkan, bisa kita lihat, tapi narullah, apinya Allah nggak bisa kita bayangkan bagaimana dahsyatnya. Seperti tadi, Wail tadi mengeluarkan api jahanam aja takut. Makanya disebutkan narullah, apinya Allah SWT. Bukan narul muqadah. Narullahil muqadah. Disebut apinya Allah. Nggak bisa kita bayangkan bagaimana apinya Allah. Dulu kadang-kadang kita lagi sekolah iseng tuh, kalau lagi nonton orang penonton nonton konser gitu kan. Saya nonton konser loh, dulu waktu SMP saya nakal. Jadi kalau jinjit nonton konser, menjinjit kawan tuh di depan, nah kita tahu orang kok di bawah kakinya itu kan, nah lompat tadi itu, kan? La narullahil muqadah allati tattali'u 'ala al-afidah. Apinya tadi, api Allah Subhanahu wa taala tattali'u ya 'ala al-afidah, naik. Tattali'u membakar, naik sampai ke hati. Kenapa katanya disebutkan afidah itu kan fuad, jamak dari fuad afidah. Kenapa Allah menyebutkan allati tattali'u dan membakar, api itu membakar sampai ke hati? Karena humazah dan lumazah tadi yang dia sakiti adalah hati orang yang dia sebut. Makanya disebutkan allati tattali'u 'alal afidah. Apinya membakar dari bawah sampai ke hati. Makanya menggibah itu kata para ulama hanya boleh dalam 6 perkara. Dalam Riyadhus Shalihin disebutkan ma yubahul minal ghibah, perkara-perkara yang dibolehkan dalam ghibah. Yang pertama at-tazallum. At-tazallum itu orang yang merasa dizalimi, disakiti, dianiaya. Kemudian ada teman dia atau orang yang dia anggap bisa meringankan bebannya. Teman dekat, teman akrab, ya. Dia ceritakanlah bahwa si fulan sudah menyakiti aku, si fulan sudah buat begini, dia dia jahat, dia gini. Kita adukan kepada teman kita yang bisa meringankan beban hati kita, itu boleh. Tapi dengan tidak semua teman pula, tak semua teman akrab saya bagaimana? Semua dikasih tahu sebenarnya. Tulis di status, tulis di Facebook, itu lain cerita. Ya. At-tazallum, menceritakan kezaliman orang lain kepada teman yang bisa meringankan beban dia. Itu yang pertama. Yang kedua al-isti'anah, kata para ulama. Ghibah yang dibolehkan al-isti'anah, yaitu meminta bantuan kepada orang yang punya kuasa. Ketika dia dizolimi, disakiti, kita sebut kejelekan orang lain depan penguasa. Yang ketiga al-istifta, minta fatwa. Minta fatwa dengan menyebutkan kejelekan orang itu boleh. Sebagaimana yang dilakukan istrinya Abu Sufyan, mengadu pada Rasul, ya Rasul, inna Aba Sufyan bakhil. Ya Rasul, sesungguhnya suamiku Abu Sufyan itu bakhil, pelit, kikir, medit, ya bukan? Kedekut, kata orang India. Ya. Kata Rasul apa? Ambillah harta suamimu untuk kamu dan anak-anakmu. Nah, ya, jadi boleh istri ngambil harta suaminya. Boro-boro ngambil saat nyari uang dalam celana, nggak pernah ketemu, kan? Lebih sigap kita daripada dia. Sebelum dia cuci, korek-korek lu kantong kan, sampai kan. Yang nemu yang ada tisu aja. Begitu dicuci kotor semua baju, isinya tisu. Kalau baju saya isinya tisu aja, tisu masjid. Ya. Oke, karena nggak pernah periksa, istri saya itu nggak pernah periksa, kapok periksa, nggak pernah nemu apa-apa. Ya. Nemu tisu basah. Ya. Nah. Ataupun kadang nemu amplop juga, tapi nggak isinya dan saya ambil. Surat cinta. Ya, ada surat cinta. WA yang kebaca. Lupa dihapus ya. Memang nggak boleh istri itu membuka hati suami, nggak boleh. Kadang-kadang obrolan laki-laki itu kan macam-macam kadang-kadang mana-mana kan. Sama kawan-kawan kan biasa kan. Ngobrol sama kawan-kawan itu kadang-kadang kawan-kawan ada yang suka kirim ini, kirim itu gitu kan. Namanya di grup. Nanti kita pula yang kena imbasnya kan. Makanya lebih baik jangan buka, ibu-ibu ya jangan buka-buka hati suami. Haram itu. Ya banyak yang membuat program itu tidak boleh. Ngaciin palanya. Saya bilang. Ya. Kalau tidak jauh-jauh tak kemana-mana. Ya Pak. Betul. Ini tahan di silent HP. Mandi bawa mandi. Ada juga. Kalau saya bawa mandi memang kadang-kadang. Tapi bukan karena saya takut buka istri saya nggak waktu kadang-kadang kalau asal. Ya.
kadang-kadang jangankan di HP, dia mimpi kita buat jahat, kita kenal juga. Dia suruh minta maaf. Aku suruh minta maaf. Tadi aku mimpi abah sama si itu. Padahal dia mimpi, bukan kenyataan. Makanya jangan macam-macam. Dalam mimpi pun selalu gitu. Biasa mimpi jadi. Tapi kata para ulama, ya biasanya kalau orang menjadi wali itu istrinya cerewet biasanya. Jadi bersyukur kalau bapak-bapak istrinya cerewet, berarti mungkin mau jadi wali. Wali baju dulu. Begitu yang biasanya ulama-ulama yang tingkatan begitu istrinya cerewet. Sabar, nahan sabar. Iya, itu pahala sabar ya. Pertama sabar, lama-lama kena cekek. Banyak ini istri yang cerewet di sini Ustaz. Alhamdulillah kasih saya. Lantas itu lah. Mau kumpul aja minta permintaan susah. Oke, al-istifta. Yang ketiga meminta fatwa itu boleh. Ya, ngadu sama ustaz saat gimana. Tapi kata para ulama mengadukannya itu cukup 1-2 bahan yang kejelekan dia. Jangan ditelanjangi semuanya. Dari asal usul kita ceritakan, istriku gini-gini habis cerita. Pening ustaz dengar ya kan. Jadi satu bab atau satu hal yang diceritakan kepada ustaz tadi pada mufti tidak ditelanjangi semua perkaranya. Cukup satu kita ceritakan minta fatwa. Yang paling penting. Yang paling tingkatan kejahatannya paling tinggi. Gak boleh kita telanjangi sampai asal usul dia gini. Tidak sudah. Gaji jalan terus, cuma mau kawin lagi ini aja. Apa teruskan? Saya dukung. Ya. Coba kuat dikit ya, ngomong ada nggak kedengeran di belakang tuh. Ya. Yang baik-baik harus didukung. Sunnah itu tatnya. Hah? Sunnah kan? Tentu wajib kan? Bisa haram, bisa apa ya. Oke. Kemudian yang keempat, tahdzirul muslimin, memberikan peringatan kepada muslim, kaum muslimin kalau dia begini, kalau dia jahat begini, itu boleh kita buat. Yang kelima ayakuna muhajiran bifisqihi. Orang yang benar-benar nyata buat jahatnya, dia nggak malu-malu lagi buat jahat, itu boleh kita omongin. Ya sudah jelas-jelas dia itu nggak malu-malu, memang dia memamerkan kejahatan dan keburukannya. Yang senang dia buat dosa. Makanya orang sekarang kalau kita ada pengajian atau kita umroh, kita videoin, kita sedekah, kita videoin, nggak apa-apa. Kita jaga niatnya itu apa? Untuk mengimbangi orang-orang yang buat dosa aja sekarang dipamerkan semua. Kenapa kita buat baik nggak boleh dipamerkan? Kita tengokkan pada orang lain. Kita niat untuk berdakwah. Ya. Yang keenam, at-ta'rif, yaitu untuk mencari orang. Ketika kita mencari orang lain, kita boleh menggibahnya. Sudah sebut nama, kita tahu abah si ini nggak? Yang mana? Yang ganteng, yang ini itu? Yang mana? Yang duninya? Gitu misalnya ya. Yang begini, yang matanya julid, yang hidungnya pesek, itu boleh. Ketika mencari orang, itu yang dibolehkan dalam gibah. Selain itu nggak boleh. Gitu loh. Ustaz yang ngomong kan aku. Apa tuh? Hah? Ini nanya Tat sama benar Pak. Ini tanya Ustaz yang ngomong bukan saya. Apa tuh? Mau ini katanya mau beristri lagi katanya. Apa? Aku rasanya nggak boleh deket-dekatan dengan Edewi. Dia nggak berani ngomong sama nanya Ustaz. Nanya bukan saya benar Pak. Nanya sama Ustaz. Kena juga. وما أدرك ما الحطمة نار الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة, dan apinya tadi alaihim ke atas mereka itu ditutup, sudah dibakar terus ditutup oleh Allah SWT. Oleh kedua, fi amadim mumaddadah, di dalam tiang mereka berdiri tiang-tiang mumaddadah yang tegak. Amad itu tiang imad, as-salatu imaduddin. Ya. Fi amadim mumaddadah, mereka diikat di tiang-tiang mumaddadah yang memanjang. Ya. Diikat atau dikelilingi tiang biasa? Ada yang mengatakan dia diikat di amad, alaihim musaddah fi amadin mumaddadah, mereka diikat di tiang-tiang yang tinggi. Bukan di dalam. Enggak, diikat di tiang yang tinggi. Atau ada yang mengatakan bahwa dia terkurung gitu. Iya, Terkurung. Nah, ya. Ya, mudah-mudahan paling tidak di sini kata para ulama, kalau kita baca
tafsirannya itu karena menggunakan kalimat humaza, artinya mereka itu terlalu sering berbuat, tidak ada yang pokoknya nggak ada waktu kecuali dia menjelek dan mencela orang lain. Kalau yang masih sekali-sekali itu nggak masuk pada wail lah, masuk, tapi nggak masuk ke dalam wail ini, tapi masuk di lain mungkin ya. Maksudnya kan nggak wail ini, yang wail ini kan yang menjadi benar-benar terus-terusan. Kehidupan dia memang itulah, ya. Tapi kalau yang masih kadang-kadang baik, kadang-kadang betul mungkin ya Swiss, maaf sih ada. Ya. Iya dan jaga wajib. Tiada. Oke ya. Oke. Udah lah ya. Pertanyaan? Oh salah. 9 Ustaz, masih ada 20 menit. Baru dia nanya sendiri. Bisa 12 pertanyaan. Itu baru ada. Langsung disekat, langsung setel mati rasanya. Nah, makanya sekali lagi ini peringatan untuk kita. Nanti kan itu berkaitan dengan, makanya berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, wal asri innal insana lafi khusr. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya yang menerangkan tentang Allah bersumpah demi waktu, ya sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Itu berkaitan dengan ayat ini. Karena ketika orang bisa menghargai waktunya, maka dia tidak akan menggunakan waktunya hanya untuk mencela dan mencaci orang lain. Ya. Dan ingat pesan di sini juga selain itu, bukan berarti kita nggak boleh kaya, bukan berarti kita nggak boleh punya harta benda. Bagus kita punya kaya, punya harta. Karena kadal fakru ayakul kufra. Sesungguhnya kekafiran itu, kemiskinan itu lebih mendekatkan orang kepada kekufuran. Bagus kita kaya, tapi dengan kayanya kita jangan sampai membuat kita hanya menghitung dan menghitung harta, mengumpulkan tapi tidak mau sedekah. Ya, duit 20 real, 20.000 itu akan sangat besar ketika kita sumbangkan untuk pesantren. Ya, 50 real itu kita sumbangkan untuk pesantren atau untuk masjid besar. Coba beli ke Starbucks tuh, tidak dapat apa-apa, kopi setengah gelas. Iya benar. Ya, cappuccino setengah gelas sama roti separuh. Ya, tidak terminum atau pahit kamu. Ya. Saya minum kopi saset. Kadang-kadang ya orang hobi masing-masing kan. Kadang-kadang saya nunggu kawan, ayo mau kopi sak, ayo mau kali buatnya ditimbang dulu ini apa kapan ngopinya ini saya bilang kan. Langsung seduh kan ada saya. Lamonnya. Ya. Habis waktu untuk ngopi. Ya. Jadi ingat harta yang kita punya itu adalah hak orang lain. Ya. Harta yang kita punya ada hak orang lain di dalamnya. Pertama anak yatim, fakir dan anak yatim. Ya. Kata Rasulullah SAW, anak wa kafirul yatim, ana wa kafirul yatim kahataini, aku dan dengan anak yatim, penyantun anak yatim yang menjadi kafir anak yatim kahataini, seperti dua jari ini berdekatan di surga nanti. Orang menyantuni anak yatim menjadi kafirnya anak yatim akan berada di surga bersama Rasul seperti ini, berdekatan. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah SAW di surga nanti, menjadilah kafir anak yatim, menyantuni anak yatim, anaknya ya, bukan anaknya. Dan yang disebut yatim itu adalah ketika dia ditinggal bapaknya waktu kecil. Ketika dia sudah balik, nggak yatim lagi sebutannya. Tapi nanti dia nanya emaknya terus. Kalau ambil anaknya nanti dia nanya emaknya terus. Kami emaknya. Ya, apa namanya? SDK-nya berlaku. Ya kan? Surutnya berlaku. Kalau memang syarat dan ketentuannya berlaku, cocok, lanjut. Ya kan? Ya kan, kata Piramli itu kan, ketika ada cuplikan saya. Begitu meninggal suami Piramlinya, dia bilang, abang tuh besar, suruh nengok-nengok adik katanya kan. Tidak mungkin saya tengok-tengok aja katanya. Nggak ada makan siang gratis. Ya, oke deh. Jadi itu pesan yang ada di surat ini ya. Kita tidak, bukan berarti kita tidak boleh. Kita di sini kumpulkan lah banyak-banyak. Kita kumpulkan banyak-banyak, tapi jangan lupa sedekah kita kepada kerabat paling dekat kita. Yang paling baik itu sedekah pada kerabat kita dulu. Kerabat kita yang miskin, adik-adik kita, abang-abang kita yang kurang mampu, sedekah. Ya, saya kalau ke istri sedekah nggak lah, istri kok sedekah. Itu nafkah kita. Kepada orang tua nggak boleh.
Zakat pada istri nggak boleh, zakat pada orang tua nggak boleh. Itu hak, itu kewajiban kita. Pada orang tua, mertua nggak kita. Mertua mungkin sedekah, infak boleh, bukan nafkah. Mertua nggak wajib kita nafkahin. Ya. Tapi untuk segi kemanusiaannya kita wajib. Sama kan? Ya, kita kasih. Terserah, tergantung kita mau ngasih sama, mau ngasih pesan yang lebih dari orang tua kita aja. Tergantung kebutuhan kan. Ada orang tua kita yang memang sudah mampu, kan? Tidak butuh duit. Ya. Ada yang mau ngasih orang tuanya izin bininya, supaya nikah suaminya. Ya rundingan. Ya, untuk kebaikan bersama. Bukannya nggak boleh ini apa? Kalau kita mau ngasih orang tua nggak harus istri. Nggak mesti izin, rundingan aja. Untuk Bisa kalau ini perempuan tahu sendiri lah. Cari aman. Kita ngasih lebih. antum izin siapa? Kalau saya Makanya belum begitu punya ya. istri sekarang, itu yang repotnya itu. Kalau model saya ancam kalau saya mau kawin lagi aja kalau mau. Satu belum kan? Satu aja belum. Itu mimpi kan berangan-angan tak. Berangan-angan. Orang siapa? Ya kemarin ada orang Arab mana datang ke saya, Syekh, saya zauja Indonesia yang begini kan begini. Saya bilang, kan mau dihakata anak udah tahu zauja boleh. Saya bilang, pokoknya yang begini yang bersara, hafizul Quran, yang cantik, yang putih. Saya dulu. Ya, saya bilang, kan mau dihakata anak saya Allah. Lah, uti ke anta, saya nggak akan kasih kamu. Apa saya kasih kamu? Ngajarin buaya berenang. Nah, iya kan? Rugi lah kita kasih dia ngapain? Kita pasti yang perlu ya katanya. Ini saya kasih abah ya. Oke. Nah ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi. Ya, untuk kita semuanya. Sekali lagi, harta yang kita punya, rezeki yang kita dapati itu ada hak orang lain di dalamnya. Jangan lupa untuk tetap bersedekah. Al-mar'u tahta zilli shadaqatihi, kata Rasulullah SAW. Seseorang itu akan berada di naungan tahta zilli shadaqatihi, tergantung sedekahnya dia. Makanya ketika di naungan di hari hisab, ketika tidak ada naungan, sedekah itu akan jadi naungan kita. Ketika sedekahnya sedikit, ya mungkin dapat tisu selembar, panas-panas gitu kan. Di mana matahari di bawah, di atas sekilan di atas kepala kita, ya, di atas kepala kita 1 kilan. Semakin banyak sedekahnya, insya Allah semakin besar naungannya. Dan mungkin banyak kan ada 7 orang yang akan berada 7 orang berada naungan. Tapi yang paling gampang ini sedekahnya, ya kan? Apakah kita seorang laki-laki yang menangis di malam hari? Oh, enggak juga kan? Ya tak? Apakah kita ini laki-laki yang kalau digoda perempuan yang cantik punya martabat ini kita tidak tergoda? Kayaknya berat gitu kan. Yang paling ringan itu sedekah itu kan. Karena dapat naungan yang besar, paling ringan ini sedekah itu. Nah, Berat. Hah? Tantangan berat. Sedekah tidak berat, sedekah itu kan. Dan itu saya bilang duit 50 real dibawa ke masjid besar, dibawa ke pasar kecil. Ya kan? Beli beras pun dapat 5 kilo beras pulutus. Ya, 10 kilo lah dapat. Kalau lagi promosi dapat lagi 30 real katanya. Ya oke ya. Sekali lagi sedekah, usahakanlah pada kerabat-kerabat kita yang memerlukan. Ya. Insya Allah apa yang kita berikan itulah yang akan menjadi, sekata ulama, apa yang kita beri, apa yang kita sedekahkan itulah harta kita yang sebenarnya. Apa yang kita berikan, mana qasamalun min shadaqah, tidak akan berkurang harta itu dari sedekah. Enggak akan berkurang harta kita dari sedekah. Insyaallah Allah akan tambah dan tambah lagi. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup lah ya. Insyaallah. Satu pertanyaan boleh nggak? Satu yang tadi udah dijawab Ustaz. Satu aja. Biasanya kan kalau ulama itu berbagi ilmu itu misalkan Ustaz berbagi amalan karena dia sudah mengamalkannya Ustaz. Nah ada satu nih itu Fadilah Surat Al-Humazah, katanya itu fadilahnya kalau dibaca di surah wajib maka dia akan menghindarkan kita dari suul khotimah. Masalahnya ini yang masyhur yang kelas saya dengar. Sedangkan dia belum mati suul khotimah tapi dia udah mengabarkan hal ini gitu.
Wallah alam, saya nggak pernah dengar itu. Yang saya ada beberapa ulama yang menyebutkan fadilah-fadilah seperti itu untuk fadailul amal. Kalau hadis saya nggak tahu. Yang saya pernah dengar itu barang siapa yang membaca apa tuh 2 alam tuh, alam Nasrah dengan alam Talaq. Kalau surat Al-Lumazah saya nggak tahu. Yang saya tahu fadilah saya surat Al-Waqi'ah atau surat Tabarak, Al-Mulk itu. Kalau surat Al-Lumazah saya belum pernah dengar. Nanti saya coba. Itu dia makanya yang masuk ceritanya seperti itu. Memang ada hadisnya. Untuk bisa jadi untuk tasjih ataupun untuk motivasi nggak apa-apa. Untuk fadailul amal, hadis-hadis dhaif misalnya untuk fadailul amal, keutamaan amal agar kita bersemangat untuk sholat, bersemangat untuk ngaji nggak masalah. Asalkan hadis-hadis dhaif tidak dipakai untuk fatwa. Nanti saya cek nanti. Saya belum. Ya nggak apa-apa sebaiknya kita baca. Asal jangan biar tidak selalu kul ya wal kafirun kurang jelas gitu ya. Bacalah sekali-sekali Al-Lumazah, Al-Qari'ah, ya kan? Baca sekali-sekali itu. Ya. Itu aja sholatnya. Belajar sampai tahun nanti balik ke Indonesia disuruh jadi imam kan? Masya Allah. Dipanggil Pak Haji suruh imam nggak berani kan? Berani saat zuhur sama asar ya. Begitu, ini kisah kawan saya kemarin. Mutawa imam masjid sudah ratusan kali sholat di masjid kan. Begitu pulang ke kampung sholat zuhur pakai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan dia baca, dia keraskan. Lupa kali itu zuhur. Yang saya pernah baca hadis sesungguhnya masing-masing hal itu ada fitnahnya dan fitnah bagi hal itu adalah harta. Itu maksudnya gimana? itu dalam Al-Quran disebutkan kan? Namwalakum fitnah. Dalam Al-Quran disebutkan sesungguhnya anak kamu fitnah itu ya, dalam arti fitnah itu cobaan. Fitnah itu yang dimaksud adalah cobaan, bukan fitnah dalam arti bahasa kita itu fitnah kau ini enggak. Bahasa kita kan ada bahasa Arab yang dijadikan bahasa kita dipakai sehari-hari. Syirik aja lo, syirik. Maksudnya iri gitu kan. Kalau fitnah yang dimaksud itu adalah cobaan. Inna amwalakum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kamu, anak-anak kamu adalah fitnah. Itu cobaan yang dimaksud, bukan fitnah. Cobaan yang bisa menjadikan fitnah untuk kita. Jadi cobaan, bukan fitnah yang dimaksud dalam bahasa kita itu. Itu maksud. Jadi anak kita, harta kita itu cobaan. La tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anak kamu, istri kamu menjauhkan kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud. Maksud ayat. Berarti umat yang sebelumnya nggak pernah dicoba dengan harta. Justru itu. Sama juga disebutkan dalam hadis bahwasanya dalam hadis disebutkan sesungguhnya yang kehancuran umat-umat terdahulu adalah dari sifat bakhil. Kan ada hadis itu juga. Dari sifat-sifat bakhil, tidak yang memegang, mengumpulkan harta, memegang harta itu tidak mau menginfakkan, tidak mau membantu orang lain. Itu adalah kehancuran umat terdahulu. Dalam hadis ada sih. Itu cobaan yang paling berat, cobaannya. Cobaan paling ketika orang dicoba dengan miskin, orang biasanya masih kuat. Tapi ketika dicoba dengan harta, jual. Dicoba dengan harta, makanya kisah Sa'labah, walaupun itu kisah masih perdebatan, kisah sahabat yang nama Sa'labah diberi harta, kemudian lama-lama hilang, gak ada lagi. Tadinya ada di masjid 5 waktu, ya belum ada mobil, minta mobil, ya Allah mau yang pakai mobil, ke masjid jadi rajin, ya Allah minta mobil, ya Allah. Begitu kasih mobil, bukan ke masjid malah ke mall, ya kan? Ya Allah mobil aku nih ya, kalau ada mobil bagus dikit, ya. Sholatnya di mall. Nah, ya sholatnya di mall. Ya. Siapa itu? Aku tiba-tiba ngilang. Ya, ini untung aja ada mau kotor mau jauh sedikit. Coba kalau maju dikit sini, sepi mungkin gitu. Malam Jumat, ya. Itu untungnya orang di dusun-dusun kayak kita nih. Tidak terlalu banyak cobaan. Kalau di kampung terus itu habislah bini kita. Ya. Dengarlah itu. Aku terus yang kenal kan ya kan? Rezeki itu datang dari doa. Hah? Rezeki makin banyak tuh makin doa dari istri. Antu sampai doain. Ya istri doanya. Antu yang dapat rezeki sampai doain. Istri. Istri. Mana istrinya? Dari
Berarti banyak yang doain. Istri gelap. Coba istri gelap aja sudah dapat rezeki, apalagi istri yang gelap. Masya Allah. Istri gelap, istri siritan. Lampunya kurang gelap. Makanya ya, makin banyak istri rezeki makin lancar, Tat ya. Makin banyak ya nggak? Benar nggak? Benar nggak, Tat? Hah? Jawabnya benar. Bisa benar bisa tidak. Biar didengar ibu-ibu tuh. Ya ada. Makin panas Semakin ya. malam semakin panas nanti. Ini sudah waktunya mau pulang ini. Udah ditungguin. Halo Ustaz. Eh? Sudah selesai. Ya, ke Mekah sudah, ke Madinah sudah, pulang kampung Belum. menaruh ikan, makan sudah, ceramah sudah, perut kenyang, hati pun tenang ya. Alhamdulillah. Amin. Bulan 12 jadi, Tat? Rencana. Istri saya yang pulang. Saya mau pulangin istri dulu biar saya Belum ya? mau me time, Bre. Enggak, memang saya puasa nanti, jadi mereka menyiapkan dulu untuk sekolahnya kan tuh itu. Ya, Mitan jadi Jumat sini, Jumat pagi. dan saya kan di sini kan kalau mau pulang di rumah kan harus dikosongin harus ini, jadi biar kayak satu aja dulu kan keluarga pulang dulu, jadi kita ngurus-ngurus ini enak, soalnya nanti kita mungkin udah bisa tinggal di rumah kan, Iya. terus di masjid atau di rumah. Kalau ada keluarga apa ya? Iya. Jadi biar mereka pulang dulu. Dulu jadi enak. Saya nanti mungkin main-main lah sama abah berdua aja kita. Jangan aja saya yang gelap-gelap ya. Saya belajar. Ngaji ya dulu. Guru satu saya belajar ngaji, Pak. Belajar ini, belajar beristri lagi. Rencana seperti itu. Udah mau nggak halangan. Amin. Didengar malaikat doa kita. Wah kabul ini. Maju zikir. Sementara lah. Seperti itu mungkin Desember Pak. Ya mudah-mudahan kita doanya lah mudah-mudahan dilancarkan. Ya Allah. Mumpung orang tua masih ada sih, karena kamu anak laki-laki cuma berdua, nggak ada yang urus orang tua sudah 22 tahun dikatakan separuh umur. Ada yang lebih jauh, lebih lama dari saya sih ya. Berapa? 25, masya Allah. Iya. Masya Allah, ya lah, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tutup dengan doa ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyan wa mahruman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qawmil hada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.